वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली डायरैक्टर ऑफ गुरुद्वारा इलैक्शनस ने कुछ खुलासे किए ने जिहदे विच मेरी मैंबरशिप नूं रद्द करन दी गल कीती गई सीगी। पिछले साल 2020 14 फरवरी नूं जनरल हाउस बुला के गुरु ग्रंथ साहिब दे हजूर मैं इस सारे इशू ते बाद च बोलांगा। अज साडे मैंबर सभान की मीटिंग हुई है, मैं समझदा कि एक बारी सारे फतेह बुला दीए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं चाहांगा साडे सीनियर मोस्ट सर हरमनजीत सिंह ने वो एक मिनट तुहाडे संगतां दे दर्शन करनगे और फिर अगे जिन्हां ने अपनी गल रखनी होएगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस दिन साडा जनरल हाउस बुलाया गया उस दिन मैं ते हित साहब ने पहले सलाह की कि भी यह तो बिल्कुल गलत तरीके दे नाल कर रहे हैगे ने, कोई साडा संविधान नहीं गा, कोई भी साडे नॉर्म्स नहीं गे कि जिहड़ा ना असी किसी नूं कढ सकीए या असी कर सकीए। मैं फिर सरसा साहब कोल मैं ते हित साहब गए हाँ कि भी या तुसी जिहड़ा कर रहे हो गलत कर रहे हैगे हो, यह चीज़ आपां ना करिए, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च ना करिए। मैनू जवाब की मिलिया गया, कहंदा कि जी तुसी यह छोड़ो, इन्हें 2-3 महीने तो इत्थे रहना है तो फिर तो इन्हें हो जाना है वे बिल्कुल अंडरग्राउंड इनू करा देना है सी, तो तुसी मैनू उपतो आर्डर है ने तो मैं यह तो होना ही होना है वे। और मैनू भी बड़ा बुरा लगा, हित साहब नूं भी बड़ा बुरा लगा है। तो असी दोनों ने पहले तो बाईकाट करना चाहे, फिर क्या नहीं सीनियर मैंबर है तो असी नहीं किया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इन्हें बिल्कुल अपनी उधरों उदों चलाई हैगी है, बिल्कुल किसी नाल सलाह नहीं, कोई गलबात नहीं, कहता मैनू उत्तों आर्डर है ने जिहड़ा कि असी किसी ने पसंद नहीं किया। तो मेरे हिसाब नाल इन्हें गलत किया जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर परमजीत सिंह राणा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि उस दिन जनरल हाउस का मैं बाईकाट किया सी, मैं उहदे शामिल नहीं होया सी क्योंकि धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब की हजूरी दे विच जो इन्होंने कुफर तोलना सी, जो झूठ बोलना सी, उस बारे मैनू जानकारी सीगी और मैं इन्हों 2 बारी इंटीग्रेशन दिता कालके नूं ते सिरसा साहब नूं कि आप गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच गलत करन जा रहे हैं, पर उन्होंने इस गल नूं तवज्जो नहीं दी। तो इस करके फिर मैं उस दिन जनरल हाउस का बाईकाट किया सीगा। और अज जिहड़े हालात बने ने, अज जिवें सरकार ने मेरे तो पहला सरदार जीके साहब ने दस्सिया कि सरकार ने इस गल की मानता दी है कि बई अज भी वो मैंबर ने, असीं तो मैंबर मनते ही सी, पर क्योंकि इन्होंने संगत नूं और अपने मैंबर साहिबान नूं गुमराह किया सी। मैं वो तमाम मैंबर साहिबान नूं दसना चाहुंदा जिहड़े उसले जनरल हाउस ही सी, जिहड़ा पाप इन्होंने कमाया कालके ने ते सिरसे ने, उहदे विच इन्होंने तुहानूं भी शामिल कर लिया। इन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच तुहानूं भी उस जुर्म का भागीदार बना लिया। सो मैं अज इस गल का जिथे माण महसूस कर रहा कि सच्चे पातशाह ने मैनूं सोझी बख्शी कि मैं उस राज का बाईकाट किया। और अज मैं सरदार जी के साहब नूं बधाई भी देना कि अज वो सच सामने आया संगतां दे। पर मैनूं इस गल का अफसोस है कि उस जनरल हाउस दे विच जिहड़े मैंबर साहबान बैठे सन और जिन्हां दे सामने धन श्री गुरु ग्रंथ सब तो उत्तम जिहड़े आपां गल करदे हां, आपां कहने प्रगट गुराह कीते सच्चे पातशाह आप प्रतੱਖ उत्थे बैठे हैं और उन्होंने सामने जो झूठ ते कुफर तोलिया गया, जो गलत एलीगेशन ला के सरदार जीके साहब नूं उत्थों कड्ढण की कार्रवाई की गई है। मैं सारे मैंबर साहबान नूं अपील करदा कि आप गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच इन्हां दे जिहड़े झूठे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ खड़े हो गए सी, ਅੱਜ ਉਹਦੀ माफ़ी मंग लईए। और खास करके मैं जत्थेदार अकाल तख्त साहब ਨੂੰ अपील करदा क्योंकि तुसी इस गवर्निंग बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ अपील करदा कि ਅੱਗੇ भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं कर रहे। ਅੱਜ एक होर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਸੀ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए है। और मैं 5 तख्तां ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ भी अपील करदा और जिवें ही समा निकलेगा लॉकडाउन तो बाद मैं अपना एक डेलीगेशन लैके जथेदार मनजीत सिंह जी के सर हरमनजीत सिंह सर चमन सिंह सारे मैंबर साहब जिहड़े इत्थे बैठे हैं, असीं 5 तख्तां दे जथेदार साहब को जावांगे और अपनी गल रखांगे। और यह जिहड़ा झूठ ते कुफर तोलिया गया इहदी एक जनरल हाउस बुला के माफ़ी मंगनी चाहिए है। और क्योंकि हुण 21 मैंबरां ने जनरल हाउस की डिमांड की है, मैनूं लगदा कि जनरल हाउस बुला के और इन्हां नूं अपने जिहड़ियां गलतियां कीतियां उस ते माफ़ी मंग लैनी चाहिए है। आने वाले समय दे विच इन्हां कोलों 2 गल्लां दा जवाब संगत जी जरूर लिओ, क्योंकि
ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਫੜ ਲਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਰ ਗੁਨਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੁਲਾਓ 50 ਦੇ 50 ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ 'ਚ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚ ਬਖਸ਼ਾਣ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का हवा हवाई फैसला, दिल्ली सरकार ने खोली पोल। मैं समझदा कि अज तुहाडे मूँह ते जुत्ती वजी है। ये जुत्ती सरसा ते कालका जी ये गुरु ग्रंथ साहब ने मारी है। तुसी गुरु ग्रंथ साहब दे सामने प्रपंच रचिया ना, तुसी उत्थे वो काम कीता जिहड़ा तुहानूं नहीं करना चाहिदा सीगा।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ 38 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। 38 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ FIR, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਆਖਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ FIR ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, 50 ਲੱਖ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਮਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਜਾਂ TV ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਟਨ ਲਾਇਆ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ CT ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੇਬਲ ਮੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਥਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੀਮਨਸ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੀ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਰੋਪੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ,
ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਫੇਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 4 ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰਸਾ ਤੇ ਕਾਲਕੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਓ। ਸਰਸਾ ਜੀ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੰਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿੰਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ? ਹੁਣ ਲਿਖੋਗੇ ਮਿੰਟਸ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚੁਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 250 ਬੈੱਡ ਨੂੰ 400 ਬੈੱਡ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 400 ਬੈੱਡ ਨੂੰ 800 ਬੈੱਡ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਕਮ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਰੋਂ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।